Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to learn about the how to solve the funds flow statement. In the previous class we learned about what is funds flow statement and why we calculate funds flow statement, what is funds flow statement, what are the methods are there for calculating the funds flow statement. So as we already learned that for calculating the funds flow statement, we have to maintain the three statements. That is, statement of changes in working capital, statement of changes in working capital, statements of funds from operation, and funds flow statement. As this funds flow statement is also known as a, or we can say as a statement of sources and application. Okay, so here now today we are going to learn about the what are the changes done in the working capital. As in the problem he said to calculate changes in working capital. Find out changes in working capital from the particulars of JVK Industries Limited. అంటే మనము ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనకు 3 స్టేట్మెంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అండ్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఈ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ని మనం సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అనేది మనం తీసుకున్నాము, ఒక జేవికే ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ది. అండ్ అందులో ఏమన్నారు అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పారంటే మనం ఈరోజు ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. పర్టికులర్స్ అండ్ previous year, current year information is given, that is previous year is 1995 and current year is 1996. So in the particulars we have some items, that is creditors 50,000, 45,000, bills payable 20,000, 35,000, short term loans first is nil and next 20,000, capital 1,25,000, 1,50,000, profit or loss account 60,000, 75,000, goodwill 10,000, 5,000, cash 25,000, 70,000, debtors 98,000, 90,000, stock 87,000, 1,20,000, investment 15,000, 10,000, land 15,000, 27,000, preliminary expenses 5,000 and 3,000. So for calculating of the statement of changes in working capital, only we want the current assets and current liabilities. అంటే మనకు ఓన్లీ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ మాత్రమే మనకు కావాలి. ఓకేనా. సో హియర్ ద ప్రాబ్లం ఈస్ now we are moving to solve the problem. So already we discussed in the previous class the format of the statement of changes in working capital. Already మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫార్మాట్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ జేవికే లిమిటెడ్ ఇండస్ట్రీస్, పర్టికులర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. So in the particulars we have to write all the current assets and current liabilities and remaining things. Okay. So firstly మనము ఫస్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ని రాసుకుంటాం. ఓకేనా. కరెంట్ అసెట్స్. So what are the current assets we have? Here the current assets are cash, debtors and stock. Okay. So cash and debtors, stock అనేవి మనకి కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే. గుడ్విల్ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ల్యాండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా. సో క్యాష్ ఎంత ఉంది మనకి? క్యాష్ అనేది 25,000
యా 25,000 అండ్ 70,000. ఫస్ట్ ఈ 2 బ్లాక్స్ మాత్రమే మనం రాసుకుంటున్నాము. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెటాస్. ద వాల్యూ ఈజ్ 98,000 అండ్ 90,000. నెక్స్ట్ ఈజ్ స్టాక్ 87,000 అండ్ 1,20,000. సో ఇవి మాత్రమే మనకి కరెంట్ అసెట్కి సంబంధించింది. ఓకేనా. సో మేక్ ద టోటల్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, టోటల్ కరెంట్ అసెట్. సో 25,000, 98,000 అండ్ 87,000 టోటల్ చేసుకుంటే మనకి 2,10,000 వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ 70,000, 90,000 ప్లస్ 1,20,000 కూడా టోటల్ చేసుకుంటే మనకి 2,80,000 వస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ని మనం ఫినిష్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ we have to write the current liabilities. So here we have current liabilities are creditors, bills payable, short term loans. క్యాపిటల్ అనేది మనకి లాంగ్ టర్మ్ వస్తుంది అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి సంబంధించింది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈస్ క్రెడిటార్స్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 50,000 and 45,000. Next is bills payable is 20,000 and 35,000. Next is short term loans is nil and 20,000. Okay, make the total. 50,000 plus 20,000 is a 70,000 total current liabilities. Okay. Next 45,000 plus 35,000 and 20,000, that is 1 lakh rupees. Okay. Next what we have to calculate? Working capital. Working capital మనకు ఫార్మాట్ పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుండాలి ఎలాగైనా సరే. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా ఏంటి? కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ అసెట్స్లో నుంచి మనం కరెంట్ లయబిలిటీస్ని అనేది తీసేసేయాలి. అంటే 2,10,000 మైనస్ 70,000 క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మనకి 1,40,000 వస్తుంది. ఇందులో నుంచి కూడా 2,80,000 మైనస్ 1,80,000 వస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఓకే. లీవ్ 1 లైన్ స్పేస్, ఒక లైన్ అంత ప్లేస్ వదిలేసేయండి. ప్రాబ్లమ్ని క్లోజ్ చేసేయండి. సొల్యూషన్ అనేది మనకి క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం టోటల్స్ అనేది రాసేసుకుంటాం. ఓకే. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనము ఫార్మాట్ ఒకసారి చూసుకుంటే నెట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కానీ డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కానీ మనం రాసుకుంటాం. అందుకనే ఒక 1 లైన్ స్పేస్ అంతా వదిలేసి క్లోజ్ చేసేసాం. ఓకే. సో నా హియర్ మనకేం జరిగింది? టోటల్స్ని బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటాం. ఆల్రెడీ మనం లెడ్జర్స్లో చూసుకున్నాం. ఎక్కువ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని మనం బ్లాక్లో రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ 1,40,000 1,80,000 వచ్చిందంటే 1,80,000 మనం రాసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే. 1,80,000 ఎంత వాల్యూ డిక్రీజ్ ఉంది అంటే ఈక్వలైజ్ చేసుకోవడం కోసం 1,80,000లో నుంచి 1,40,000 తీసేస్తే బ్యాలెన్సింగ్ ఎంత ఉంది? 40,000 అవుతుంది. ఓకే. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోతుంది. ఇది మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాము? ఇక్కడ వాల్యూ ఏం జరిగింది? మనకి రూల్ ఉంది కదా, మనకి కరెంట్ అసెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
కరెంట్ అసెట్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ లయబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ లయబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ రూల్ ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సింపుల్ రూల్. ఇది కూడా ఏం మనకు పెద్ద ఇదేం కాదు. జస్ట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మన క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది. లయబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి, మన క్యాపిటల్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఆస్తి అసెట్స్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి, క్యాపిటల్ కూడా తగ్గిపోతుంది. లయబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, మన క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది. మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయట్లేం కదా ఫండ్ అనేది. సో అదే అన్నమాట. ఈ రూల్ అనేది మనకు గుర్తుండాలి. ఆ రూల్తోనే మనం ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాం. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది, వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని రాస్తాం. ఓకేనా. ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. ఈ 2 ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము. అసెట్స్ రూల్ ఏంటి, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. 25 to 70 ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇంక్రీజ్లో రాయాలి. ఎంత రాయాలి అని అంటే డిఫరెన్స్ వాల్యూ రాయాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఎందుకంటే మనకి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని అడుగుతున్నారు. అంటే వాల్యూ అనేది ఎంత పెరిగింది, కంపారిజన్. ఇక్కడ మనం కంపేరింగ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, 25కి 70కి డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 70 - 25 చేసుకుంటే మనకి 45. మైనస్లో ప్లస్లు రాయొద్దు, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద డిఫరెన్స్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ డెటాస్ కరెంట్ అసెట్ 98 to 90 డిక్రీజ్ అయింది. డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎందులో రాయాలి, డిక్రీజ్లోనే రాయాలి. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది, 8000. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 87 to 1,20,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎందులో రాయాలి, ఇంక్రీజ్లో రాయాలి. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 87 - 1,20,000 దట్ ఈస్ 33,000. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ రూల్ ఏంటి, కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్, డిక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, 50 నుంచి 45 మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ డిక్రీజ్. డిక్రీజ్ అంటే ఇంక్రీజ్ జరిగింది. నెక్స్ట్ 20 to 35 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్లో రాయాలి. ఎంత, 15. డిఫరెన్స్ వాల్యూ అంతే, 50 - 45 5, 20 - 35 15. ఓకే. నెల్ అంటే 0 ఉంది, 0 నుంచి 20 పెరిగింది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్లో రాస్తుంది. ఎంత, 20. ఓకే. సో దీనికి ఎలాంటి టోటల్స్ ఇక్కడ చేయొద్దు, డైరెక్ట్గా టోటల్స్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా. సో దీన్ని టోటల్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది, 45 + 33 + 5 చేసుకుంటే మనకి ఇది 83 వస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇది డిక్రీజింగ్ చేసుకుంటే 8 + 15 + 20 43 వస్తుంది. ఓకే. సో ఇది 43 వస్తుంది, ఇది 83. ఏది ఎక్కువగా ఉంటే అదే మనం బ్లాక్లో రాసుకోవాలి, 83. సో ఎటు సైడ్ తక్కువగా ఉంది, బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఇటు సైడ్ ఎంత తక్కువగా ఉంది, 40,000. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఈ పాయింట్లో మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఒకటి ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. లేదు, ఇక్కడ చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. డిక్రీజింగ్లో తక్కువగా ఉంది కదా, మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అంటే ఇంక్రీజింగ్లో ఎక్కువగా ఉంది, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. లేదు, ఇలా కూడా చేసుకో. ఇది 1,40,000 నుంచి 1,80,000కి పెరిగింది.
వాల్యూ అనేది 1995 నుంచి 1996కి వచ్చేసరికి వాల్యూ అనేది పెరిగింది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. లేదు ఇలా టోటల్లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అండ్ ఇందులోనే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే మనం చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉంది, సొల్యూషన్ కరెక్ట్గా ఉంది అనేది ఇక్కడనే మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ రావాలి. వచ్చింది అని అంటే మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని అర్థం. ఓకేనా. సో ఇలా ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, జస్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ టోటల్ చేయాలి, కరెంట్ లయబిలిటీ టోటల్ చేయాలి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా కరెంట్ అసెట్స్లో నుంచి కరెంట్ లయబిలిటీని తీసేయాలి. పెరిగితే పెరిగిందని రాసుకుంటాం, తగ్గితే తగ్గింది అని రాసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఈ వాల్యూని మళ్ళీ మనం సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.